استاد عزیز ما در راه هستیم. از اون هر منوت کندنشون ممکنه. التماس سوال میتیم جواب پورا. خب ما در شهر مسکو هستیم. اویلم حامله دار است. 24 هفته نشد الکی 25 شد уже. یک هفته شد уже دارم که در اینجا دارم. کمتر مزهشون نشد. دکتر رفتیم وای کردم. скрин кардам дар ҳамин Москва. Гуфтам кӯдак порок сердца дораду, барои подтвержденияш мақсад точно муайян карданаш направить кардан дигар ҷо. Бо рафтем, бо ҳамина гуфтанд ки ҳамин хеле бо дигар ҷо мақсад ки кӯдак порок сердца дорад. Ба фикрам ки медонед порок сердца дилаш яъне ки сурохӣ дорад. баъд ҳамин хел рафтем як институти ҳамин Калон вай дар ҳамин Москва ҳастай. ҷое ки дигар аунҷа боло неста, ҷое ки равем мақсад барои ташхис кардан. гуфтанд ки ҳастай ҳамин чиз срочно консилиум як чизе ки сабрани врачҳо мешавад. зиёда аз 10 та врачҳо профессорҳо ҷамъ мешаванд, анализаи ҳамин чиза мебинанд, баъд ахирон решениро ҳамно мегӯянд. запис гирифтем, рафтем дар ҳамунҷа як рӯз вай кардан. ташхис гузаронданд, дидан ҳақиқатан кӯдак порок сердца доштай. ба ғайр аз порок сердца бо як чиз дигар мегам ба забони русӣ, гӯем ба ҳамин тоҷикӣ гӯем ша, ҳамин инкишофёви кӯдак мондестай. мақсад ки кӯдак бояд калон шавад, ки вақти инкишофёви ша инкишоф мондестай рӯз ба рӯз. ино гуфтанд ки шумо равен вай кунен. ҳамая гуфтанд ки угроза жизни мақсад модаршон агар амина остановид накунен амин ҳомиладорира, кӯдак агар таваллуд шавад 3 оператсия мехӯрад барои дилаш. не ки ҳамин хелвай ҳастай ки қатъишон як инвалидности пожизненӣ доранд. баъди ҳамин чизо агар кӯдак зинда монд, шояд як моҳ, шояд як сол, бисёриҳо 20 сол умр дидану гузаштанд. не ки инвалидности пожизненӣ қатъиш мемонад то рӯзи таваллуд. агар ҳолате шавад ки модаршон бад шава ҳолшон, кӯдак яке рафтаю худо накунад дар дуроншон гузашта шавад, успед накунед, модаршона мегузарад. дар худи ҳозир, масалан ки ҳозир модаршон ба ӯ дараҷае ки гӯем ки касале ки ҳозир мемуранд, ин хел нестанд оилаи мо. акун ҳомиладорӣ гуфтем, ҳамун як мавлавӣ савол додем, як ҷо гуфтанд ки ҳамун худаш як дард дорад. ин ҳастай. мо ҳамина гуфтанд ки ҳама роҳи хубаш, ҳама роҳе ки мақсад вайш ҳамин оператсия кунену инҷа ҳамин хел мекунанд, дору метиҳанд, кӯдака мекушанд ё чӣ кор мекунанд, оператсия мекунанд, мегиранд кӯдака, баъд экспертиза мегузаронанд. баъд дигар чизо ман дар ин розӣ нашидам ба кадом сабаб, ба сабабе ки дар инҷа телаи кӯдака наметиҳанд. як моҳ экспертиз мегузаронанд ба хотире ки далнешни фарзандо барои чи порок сердца шудагӣ гуфта, баъд айби ҳаминро ёфтанд. ҳамин анализа фақат ҳамун кӯдак мегирифтанд. барои ҳамин намешад ки баъд бо анализ гирану бифаҳманд ки барои чӣ шудагӣ. хуб ба ин отказ кардам. ману гуфтам тоҷикистон роӣ мекунам. хуб дар ҳамунҷа кунану бо 2 та духтарчаи дигар дорам, якта 4 сола, якти дигар 2 сола мешавад. хуб баъд ҳамин дар сарам зад ки бес ки як бор ман аввал пурсам дин барои мо чӣ мегӯяд. 2 ҷо савол додам, 2 та мавлавиро савол додам. якташ бо якта муфтӣ намедонам, валлоҳу аълам, ё ки муфтии Афғонистон аст, муфтии ҷое ки голосоша роим кард. چه رای کرد؟ اجازت ندادن. همه خیلی دیگه موندیم. همه خیلی من در همه شهر مسکو موندم. دیگه دکترها قبول نمیکنن به کدام سبب؟ به سببی که این حالت هم میگه ما قبول کردن نمیتونیم. جایی که ما میرفتیم و رفتیم و او جایی که رفتیم تشخیص دادنمون پروفسورها و یا میگن که با همون جای زندگی میکردگیتون برین مقصد همین کارا کنین. کودک یعنی که گیرین در همین چیز خودتون ریشین تا برورین که میخواین همین مونده شه، این همه خیش شدنش ممکنه نمیخواین گیرین شه. خب
این مسئله های معاصره، این فقه نوازل میگوید، فقه های نو. برای چی؟ برای اینکه در زمانهای قدیم یا فرزند میمرد، مرده تولد میکردن، یا زنده تولد میکردن معیوب به فرزند. تمام، تا همینه هیچ کی نمیفهمید. بنابراین اسقاط حمل در اون زمانه ها تقریبا نبود، یعنی چه خیلی که در زمانی ما هست. بنابراین این مسئله نوازل میگن. وقتی که علما در همین خیلی مسئله ها حکم کردنی میشن، من در عالم اسلامی از مجموعه های فقهی کشاده شدگی است، یعنی هیئت کبار علما از تمام دنیا عالما یک مجلسی معین میشه، یک هفته جمع میشن مخصوص علمای اسلام. اگر این مسئله اقتصادی باشد، علمای اقتصاد هم فریاد میکنن، نه از آنها فتوا گرفتن، از آنها برای بعضی مسئله های برای پرسیدن. اگر مسئله طبی باشد مانند یعنی همین، علمای طب فریاد میکنن و مجلس، یعنی راهکیراش میتین، جای خواب هم مزدش میتین، از آنها فقط مصلحت گرفته میشد، اونا با سوالهای طبی جواب میتین. بعد خلاصش علمای دین میبرن که حلال است یا حرام، تا اینکه فتوا یک یعنی منضبط شود، یعنی یک در زیر یک چارچوبه دارد. یک عالم از اینجا اشته حلال گفت، یک اونجا اشته حرام نگفت. لیکن با وجودی همین هم اختلافی نظرها در همین مسئله ها باقی ماندگی هست. مثلا هست آدمایی میگفتن که مادامی که ضرر باشد، از ضرر و یوزل، ضرر را دور کرده میشد، بله این کودک کشته میشد. لیکن ده طایفه دیگه علما میگن که وقتی که در شکم مادر کودک 4 ماه شد، 4 ماهه پررکی شد، 120 روزه که شد، و موافق علم شریعت که 1400 سال پیش گفته بود و موافق علم معاصر که همین در عصر 20 این اثبات کرد، یعنی کودک در وقتی 120 روزگی پرره میشد و جان میدارد، کودک به حرکت میدارد تا 120 روزگی. یعنی برای آنکه در حدیث ابن مسعود پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه وقتی که کودک 4 ماهه پرره شد، الله تعالی فرشته میفرستاند برای وی جان پوف میکند، جان میاندازد، یعنی کودک به حرکت میداره، جاندار میشه دلکه. تا امروزه بی جان بود، حالی بی جان بود به معنی که حالی جانی انسانی نداشت، یعنی به این معنی که مثلا یک گیاه هم سبزی شده است جان دارد. نه، کودک هم می سبزد، مثلا اول نطفه بود، بعد خون پاره شد، بعد گوشت پاره شد، بعد استخوان در آمد، استخوان ها سبزانید الله تعالی، بعد وقتی که 4 ماه شد جان در آمد، بعد عجلش، عملش، تقدیرش نوشته میشه در پیشانش. یعنی این از نگاه شریعت و این علم طب هم اقرار کرده، علم معاصر، که واقعا انکشاف کودک همی خیلی صورت میگیره. خب وقتی که کودک الک زنده شد، وی حکم آدمی زنده میگیرد میگن علما. مثلا یک آدم از اینولید هست، یک کودک اینولید هست، هیچی، نه عقلش هست، نه دست و پاش کار میکند. آیا ما حق داریم که همینه کشیم؟ از روی قانونهای دنیوی هم ده همین دردی سر است. همین بچه هم ظاهرا گرید، اگر به پدر و مادرش دردی سر، یک کسی نباید نگاه و بین کند، این فایده نمی بیارد به جامعه. این برعکس، این فقط رسخاد میشد. همین اگر ما کشیم، ما آدم کش حساب میشیم یا نه؟ آدم کش حساب میشه از روی قانونهای دنیوی هم، از روی قانون شریعت هم. خب اون کودکی که در شکم مادرش 4 ماه شده است و زنده هست، ما برای چی وی کشیم؟ یعنی آدم کشی. در وقت تولد ممکن است که مادرش مرد. خب ما حق داریم که یک آدم به خاطر زنده ماندن یک آدم دیگر به قتل رسانیم؟ یعنی سوال ده بینید، ما حق داریم که یک آدم گیریم کشیم تا اینکه یک آدم دیگه زنده ماند؟ یعنی ما حق داریم که این کودک ما شکم مادرانگی به قتل رسانیم تا اینکه مادرش زنده ماند؟ این هم نفس است، این هم نفس است، این هم آدم هست، این هم آدم است. برای چی ما به خاطر این شده اینه به قتل رسانیم؟ اگر رفت و در وقت تولد این مادر از دنیا گذشت، ما این مادر رو نکشتیم،
الله که به آفرید خودش جانش گرفت. هیچ کس گناهکار نمیشه. لیکن ما این کودک کشیم ما گناهکار میشیم. احتمال است که هم کودک مراد هم مادرش مراد. احتمال است که همین کودکی که دخترها میگویند درست تولد شود. این قول دوم طایفه از علما برادر. برای همین ما یعنی به این درجه نرسیدیم که فتوا تیم که ها همین کارا کنید یا نکنید. اصل باید نکشتنی آدم. اصلا آدم نکشد. برای کشتن دلیل در کار. برای آدم کشتن دلیل در کار. و آدم است. و از 4 ماه پوره شده گذشتگی است. بنابراین ما اصل کدی باقی میمونیم. کسی کش همون کودک میگوید خودش جواب دهد. من شخصا این کارو کرده نمیتونم. فهمیدید برادر؟ برای همین اصل خودش کدی میموند. اگر کودک به دنیا مخلوق تولد شد معیوب چی فایدهش است؟ برای چی الله تعالی این خلق میکند؟ این یک دنیا فایدهش است. این برای من دیگر آدم ها درس است. ما همراهی 2 پسرم خانه یک برادر در شویتسیا مهمان شدیم و آدم فرزندش اهل خانوادش همین خیلی معیوب بود. من رسو ترسیدم که بچه های معیده بود طولی بچه هم با اینا نخندد و دیده. چونکه پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که کسی اگر یک آدم عیب کند به یگان عیبی که دارد نمورده به همون بلا گرفتار میشه. اینا شوخ بودن پسرچه ها. من میترسیدم که خیلی یکی عبارو در آمدیم پیشه که آگاه کردگی نه. گفتم موضوع اینو نخندد با. میترسیدم که این بچه های من با نخندد از بالایی. این عبرت است. یک آدم وقتی که الله تعالی معیوب کرده است هر کسی که به میبیند باید اولش اینکه به نعمت های الله تعالی شکر کند که الله تعالی من این خیل نکرد. و پدر و مادرش برای دیگرها و درس عبرت است. شاید همین کودک سبب میشد که از بسیار گناه ها آدم دور ایستد. برای چی؟ برای اینکه فرزندی من این خیل من یعنی که به دلش باید گناه نگنجد. چقدر از گناه ها آدمی که صحت سلامت هست نبینید بدبختایی که دعوای حقوق انسان میکنن حتی حقوق حیوان کرده آمده میگن که در وقت قربانی نکنید شما یکی عباره چندین میلیارد گاو و گوسفند و شتر نیست کردتون حقوق حیوان پایمال کردتون این حاجاتون رو 2 تقسیم کنید عقل 1 سال دوبار کنید و این قدر مال نیست نکنید این حقوقی به حیوان شما پایمال میکنید وای داد قربانی میکنید گفته خداشون دخترچه های و پسرچه های زنده کو خوردیان آدم خور هستند. وقتی که سیرهاشون کشاده شد جنگی افغانستان و پاکستان جنگی ایران شروع کردن که مردم آمیخته شود تا همین خلیج و همه جای آمیخته کردن به جنگ چی کردن آمیخته کردن که فکری همه اینها کدی بند شود و اون آدم خورای همه فراموش کند و جنایتاشون آشکار شد. انا همون جنایتکارها امروز حقوق بشر و حقوق آزادی و اینا همش دروغ است. اینا همه بهترین خلق است. بنابراین الله تعالی گاه به یک انسان درد مصیبت میدهد که از وی پند گیرد همیشه با ذکر الله باشد با یاد الله باشد. این معیوبم اگر صبر کند مرتبهش در آخرت بلند است. الله تعالی روز قیامت اینا انسانی کامل میکند. احتمال در دنیا شفا ده در دنیا شفا نداد در آخرت مرتبهش بلند است. این آدمی معیوب میدونه چقدر از گناه دور است. هست آدم های بطون پولدار صاحب منصب صاحب وظیفه همه چی الله تعالی برایشان داده است توفیق نداده است. تمام گناه هایی که گفتنش آدم شرم دارد کردند مگر همین سلامتی برای فایده آنها بود. حالا روز قیامت حکمت ها کشاده میشه در همین دنیا هم معلوم میشه. بنابراین برادرای عزیز الله تعالی ذات حکیم است. یکی از نامهای الله تعالی حکیم است. حکیم هر یک کار در جاش میموند. گاه انسان به درد گرفتار میکنه به قرضدار میکنه به بلا گرفتار همش حکمت دارد. ما باید همیشه به خواست الله تعالی راضی شویم.
بله برادر.